ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ ଏ ହଉଛି ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ କ୍ଷେତ୍ର। ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମରାଜ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣମାନେ ଏହାର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ, ନନାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ନନା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ଯେହେତୁ ଏଠି ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ କ୍ଷେତ୍ର, ଆପଣ ଏଠି ଓଳକଣା ଓଙ୍କାର କ୍ଷେତ୍ର ଠାରୁ ମାତ୍ର 1.5-2 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ପଡୁଛି ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୀଳା ହବ, ଯାହା ଫଳରେ ଏଠି ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ମାନେ ତାଙ୍କର ଏଠି ରହିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଡରିକି ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଶିବ ଲିଙ୍ଗ ଭଳି ରହିଛନ୍ତି, ତାର ମଧ୍ୟ ମହିମା ଅଛି। ଏଠି ଯୋଉ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅଛି ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର ବାଟରେ NH ମଧ୍ୟ ସାଇଡ ରେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଥମ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ବାବଦରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡା, ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ। ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଟିକେ କରୁଛି। ନୀଳାଦ୍ରୌଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶତଦଳ କମଳୀୟ ରତ୍ନ ସିଂହାସନସ୍ଥଂ ସର୍ବାଳଙ୍କାର ଯୁକ୍ତଂ ନବଘନ ରୁଚିରଂ ସଂଯୁକ୍ତଂ ଚାବ୍ରଜେନଂ ଭଦ୍ରାୟଂ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱେ ରଥ ଚରଣ ଯୁକ୍ତଂ ବ୍ରହ୍ମ ରୁଦ୍ରେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ୍ୟଂ वेदानां सारमेशं स्वजन परिभूतं दारु ब्रह्मं स्मरामि ब्रह्मदारु स्मरामि। ये होची प्रभु धर्मराजंकर क्षेत्र, युधिष्ठिर धर्मराजंकर क्षेत्र। एटी पांडव माने अज्ञात वनवास थिले। जो गोटे कथा अछि, आमर भद्रेश्वर रु तीर्थकुल ये गोटे ओळकणापुर। एठी सबु देवादेवी माने लुकायित भाव अछंती। ये लीला निश्चित एठी गोटे हबो, सीए घने आसिलानी। हरि बोल जय जगन्नाथ। आउ एठी तो समस्ते मुटा जेतले बंद हबो। गोटी खाली कथा कहउ चाहूची, आपण एबे जस्ट भारी पड़े जाइछन्ते, जो संजोग हठात आसी हम पहुंचले और आपण पहड़ पुनर्बार करले, ये गोटा किछि आपन सिग्नल बा सूचक मिलितला कि सकाळू? नाई 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 मते किछि मु एठी मोर सब नै आपण पळे जाउतल ऑलरेडी। मु पळे जाउतली, मोर नीति सरतल, मोर काम टिके थिला, आउ टिके गोटे मिनिट रहतला आपण पळे जाउ, किंतु माने सजो होई बेन। ये सब प्रभुकर नियाति किछि, सीए तो प्रभु जेतले जा करिवे से कथा हमें काई के से कथा किछि केही कहि परिवे नाही। अच्छा चल ठीक है। आपण मुख्य पूजा हिसाब रे आपण केते वर्ष लानी एठी पूजा? मु एठी मते 16 वर्ष जेतले मु से दिन ठू एठी ठाकुरଙ୍କ सेवारे लिप्त अछि। मते वर्तमान 51 वर्ष। मु ठाकुरଙ୍କ सेवारे प्राय 35 वर्ष हे गलानी हमें सेवारे अछि। अच्छा ए जो 35 वर्ष भीतर कोन कोन अनुभूति हम टी बुझिवा सहित सब देखेबा स्थान टिकी आसो तो कहि देखेबा। चलो कोंतु 35 वर्ष भीतर आपनकर कोन कोन अनुभूति आपण देखुचंती? ये होचंती धर्मराज युधिष्ठिरकर मंदिर। ए बाना मध्ये उडुची, ये धर्मराज युधिष्ठिर देवकर एपटरे अछंती सहदेव। सेठी टी दिबा एठी हमर मुख्य होचंती सहदेव ना रे। हमर एठी बेसी लोक जानले सहदेव कोठी ना पंचपांडव। सहदेव पाखु को आसिले सहदेव पाखे पूजा करिवे, जे जहा मानसिक करिवो निश्चित पूर्ण हेजी। बेसी करी गोरु गाई कि कार बाछुरी हो जाइथबो, कि बाछुरी रोगाक्रांत थिबो, कि गाई प्रसव करि पार नथिबो, ये जागा रे आसी कि पहुंची गले प्रभु ताको निश्चित उद्धार करि दियंती। आउ सेतरे किछि माने असंभव घटना किछि नाही, सबु संभव। एठी कि जे आसी छि सबु संभव, जोटा न होउतो जेटा निश्चित एठी। अच्छा से जो पुष्करिणी अछि सेठी टिके ये हमर होउची बारुणी स्नान एठी करा जाय। जे हमर विवाह मकट कि व्रत उपनयन से मकट कि छुआंकर जां बाळ ये सब आसी कि एठी पड़े। हमर बारुणी अमावस्या रे ए जागा रे जो हमर जते दशाशनी घाट रे जो बारुणी स्नान हमर 3 जागा अछि। मुख्य होउची पंचपांडव बारुणी, आउ गोटे होउची बिरजांग पाखरे बारुणी, आउ गोटे होउची दिग बारुणी।
ये तीनोटी बारिणी आगुरु थिला एबे सब आड़े खोली गलानी जे ये बारिणी होची से बारिणी जोटी କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ नाटक ତିନିଟି- तमसा जोटी सेठी बेसी लोक अच्छा। जोटी माने देवतांकर ठीक कार्य जोटी होची ସେଠି सेठी ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ନକୁଳ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ये हमर ये मंदिर एबेकार नुहे ये होची द्वापर जुगर एबेकार ये नुहे ये सब लिंग ଶିବ ଲିଙ୍ଗ ସଦୃଶ ସେଇ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରେ ରହିଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଘର ପୋଡି ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାକୁ ସୁଡୁଙ୍ଗରେ ଆଣି ତାକୁ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ରଖିଥିଲେ ସେ ହଉଛି ଲିଙ୍ଗ ଅବତାରରେ ଯେମିତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାଣିପାରିବନି ଇଏ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରାଚୀନ କୂଅ ଇଏ କୂଅ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତି ଏକା ହୁଏ ସେ ସମୟର ଇଏ କୂଅ। ସେ ସମୟର କୂଅ ଇଏ ଆପଣ ଏବେକା ଦେଖନ୍ତୁ କୂଅ ନୁହେଁ। ପଥରର ହେଇକି ପଥର ମାଟିର ସେତେବେଳେ ନଦ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ହଉଛି ସେ ସମୟର କୂଅ ଏବେ ବି ହଁ। ସେ ପାଣିରୁ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଇଏ ସ୍ଥାନ- ଇଏ ଆମର ହଉଛି କଣ ଟିକେ କହିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉ ଆମର ଅର୍ଜୁନ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ସଖା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସଖା ଭିତରେ ଆଚ୍ଛା। ସିଏ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଏଠି ଆମର ଇଏ ସବୁ ଗଣେଶ ଯିଏ ମାନସିକ କରନ୍ତି ସର୍ପ ହଉ ଗଣେଶ ହଉ ଯାହା ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠି ମାନସିକ ଇଏ କୋଉ କାଳର ଇଏ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ଇଏ ଏବେକାର ନୁହେଁ ଏବେକାର ଏଇ ଯୋଉ ବାସୁଆ ବଳଦ ହେଇକା ସବୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି ସେ ସବୁ ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି। ପଥର ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାଟି କଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ନିଜେ ନିଜେ ମା ଦ୍ରୌପଦୀ ମା ଦ୍ରୌପଦୀ ମା ଆଚ୍ଛା 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 ମାନେ ଯିଏ ଦୁଶାସନ ଯୋଉ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଦ୍ରୌପଦୀ ମା ସେଥିରେ ତ ଗୋଟିଏ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ କେଶ ମୁକୁଳା ମୁକୁଳା ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତ ଯୁଦ୍ଧ ମୁକୁଳା ହେଇଥିଲା, କରିଥିଲେ ଏବେ ତ- ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲେ ଏବେ ତ ସହସ୍ର ନାରୀ ମୁକୁଳା କରିକି ଇଏ ଚାଲିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ତାର ଇଏ ହିସାବ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇବନି। କେହି ପାଇବେନି ତା ଆକଳନ କରିପାରିବେନି କେହି ତ ପାଇବେନି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଏ ଯୋଉ ଲିମ୍ବ ବୃକ୍ଷଟି ସେ କେବେଠୁ ଅଛି ଇଏ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରାୟ 30-35 ବର୍ଷ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଏଇନା ଭୀମ ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ଯିବା ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଭୀମ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମ ମହାରାଜ ଇଏ ତ ଆଙ୍କ କଥା ନ କହିବା ଭଲ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ମା ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ସେତେବେଳେ ଭୀମ ଗାଧେଇନି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି କଣ କରିବା ଭୀମ ତାର ଗଲା ଗଦାରେ ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣିଦେଲା ସୁବଳିଆ ନଦୀ ସିଏ ହେଇଗଲା ଏଇଠି ଇଏ ସୁବଳିଆ ସେଇଥିପାଇଁ ନାଁ ହଉଛି ଏଠିକାର ସୁବଳିଆ କଥାରେ ଅଛି ଭଦ୍ରେଶ୍ୱରରୁ ତୀର୍ଥକୂଳ ଇଏ ଗୋଟେ ଓଳକଣାପୁର ସେଇ ତୀର୍ଥକୂଳ ହଉଛି ଆମର ସୁବଳିଆ ନଦୀ। ଇଏ ତାହେଲେ ଯୋଉ ପୋଖରୀଟି ଦେଖୁଛେ ସେ ସୁବଳାର ସଂଯୋଗ ରହିଛି କାରଣ ସେତେବେଳର କଥା ଇଏ ଏବେ ଆଜିକାଲିଆ ନୁହେଁ। କାଳକ୍ରମେ ତା ପୋତି ହେଇଯାଇଛି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମହାବୀର ହନୁମାନ ମହାବୀର ହନୁମାନ ଇଏ ହନୁମାନ ସେଇ ଯୁଗର ଇଏ ଏଇଠି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ହେଇଛନ୍ତି ଇଏ ତ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି 1993 ମସିହାରେ ଏ ମନ୍ଦିର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏଇ ମହାବୀରଙ୍କର ଏଠି ସ୍ଥାପନା ହେଇକି ସେଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆଉ ମା ରହିଲେ କୁନ୍ତୀ ରହିଲେ ସେ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ଯିବା କୁନ୍ତୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ଏଠିକି ଆସିବା ସେଠି ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଲୀଳା କଣ ହବ ଏଠି ଲୀଳା ହବ ଏଠି ଦେଖେଇବା ଆମ କ୍ୟାମେରା ମାନଙ୍କୁ ମା କୁନ୍ତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ବାଟ ବୋଲି ଏଠି ଦର୍ଶଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧା ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ମା କୁନ୍ତୀ ରହିଛନ୍ତି ମାନେ ମା ପୁଅଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି ନାଇଁ କିଛି ଦୂରରେ ନୁହେଁ ମାନେ ସେଇ ତା ପରିସର ଭିତରେ ପରିସର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଦୂରରେ କାହିଁ ରହିବେ। ଆଚ୍ଛା କୁନ୍ତୀ ମା ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଭୀମର ଭୂମିକା ଥିଲା ହେତୁ ଗଦାରେ ସୁବଳିଆ ନଦୀ ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣିଥିଲେ ସେ ସୁବଳିଆ ନଦୀରେ ନାମିତ ହେଇଥିଲା ସେ ନଦୀ ଏବେ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେ କିନ୍ତୁ ଦିନେ ସମୟ ଆସିଲାଣି ଦିନେ ସେ ଗଦା ନିଶ୍ଚିତ ବାହାରିବ ଏଠି ଗଦା ବି ଅଛି କୋଉଠି ଅଛି ଆ ଭିତରେ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ସିଧା ଭିଜୁଆଲ ଇଏ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ମାନେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅବତାରରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ସବୁ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି କାହାର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୟରେ ଥିଲେ ତା ଏବେ ସେ ସମୟ ଆସିବ ସେ ପୁଣି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହବ ମାନେ କଳିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଯେହେତୁ 35 ବର୍ଷ ଏଠି ପୂଜା କଲେଣି ସେ ଯୋଉ କିଛି ଏଠି ସୂଚନା ମିଳିଛି ବହୁତ ମୁଁ ପାଇଛି କଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ବହୁତ ଏଠି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ନନା ମୋର ଅମକେଇଟା ହେଇନି ଧମକେଇଟା ହେଇନି ମାନସିକ
ଆରେ ତୋର ପୂରଣ ହେଇଯିବ, ତୁ ଯା ଏଇଆ ହେ କରିଦେ, ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ ହବ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ସିଏ ତ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ, ଆମେ କହିବା କଥା ମୋର ନିଜେ ଅନୁଭୂତି, ମୁଁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଦିନେ ଖରା ଦିନେ ଶୋଇଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ଇଏ ମହିମା ଏତେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ହେଇଥିଲି, ଖୁବ ଜୋରେ 18-19 ବର୍ଷର। ମୁଁ ସେ ଚଉରା ଉପରେ ଶୋଇଛି, ଚଉରା ଉପରେ ଖାଲି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଖରା ଦିନେ ଖାଲି ସୁ ଶବ୍ଦ ଆଇଲା। ସର୍ପ ଗର୍ଜନ ନାଇଁ, ଖାଲି ପବନ ସାପ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଦେଖିକି ବୁଲିଲା ବେଳକୁ କିଏ ମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଖାଲି ଏଇଠି ବୁଲୁଛି। ବୁଲିବା ଭିତରେ ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ମୋର ଅନୁଭୂତି ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଏଇ ଜାଗାରେ ଶୋଇଛି, ମତେ ଠାକୁର ଜଣେଇଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ବୋଲି। ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଏଠି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଥର ଅନୁଭୂତି ନା ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ଅଲଗା ଅନୁଭୂତି ପାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ମୋ ନିଜ ଭିତରେ ମୁଁ ରହିଛି, ପରିପ୍ରକାଶ କାହାରି ମୁଁ କରିନି। ଯେତେବେଳେ ହବ ସେତେବେଳେ କୁହାହବ। ତଥାପି ସମୟ ନିକଟ ହେଲାଣି, ନିକଟ କେତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ପରିପ୍ରକାଶ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଏଇ ଖୁବ ନିକଟରେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ତ ବ୍ରଜରାଜ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରମୋଦ ପୃଷ୍ଟି ଯୋଉ ପ୍ରମୋଦ ପୃଷ୍ଟି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମେ 26ରୁ ଜୁନ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ରହିବ। ତା ବି ହେଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ସିଏ ମାନେ ମାଳିକା ସବୁବେଳେ ପଢୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମର ଇଏ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବର ରହିଛି କଣ ପଦ୍ମ ମାଳିକା, ଆମର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରହିଛି। ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପ୍ରକଟ ହବ, ଆଉ ଏଠିକାର କଥା ବି ସେତିକି ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ତାହେଲେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଯୋଉ ପଦ୍ମ ମାଳିକା ଏଇ ଅଛି କୋଉଠି ଲୁକାୟିତ ହିସାବରେ? ନାଇଁ, ପଦ୍ମ ମାଳିକା ଆମର ସେଇଠି ନେମାଳରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ନାଁ ସେଇଥିରେ ଅଛି ପଦ୍ମକଳ୍ପରେ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି, ମହାଦେବ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ରାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ଏଠି ଆମର ଇଏ ମନ୍ଦିର ହବା ପାଇଁ ଇଏ କୁମ୍ଭ ଖୋଳା ହେଇଥିଲା। ସେ କୁମ୍ଭ ଖୋଳିବା ଇଏରେ ଶାବଳ ବାଜିଲା, ଶାବଳ ବାଜିବାରୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଠି ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ମନ୍ଦିର ରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହଉଥିଲା, ରାମଙ୍କ। ଏଠି ହରିହର ମିଳନ ବି ହଉଛି, ସବୁ ଏଇଠି ମାନେ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା କହନ୍ତି ଅଷ୍ଟଲିଙ୍ଗ। ଏଠି ଅଷ୍ଟଲିଙ୍ଗ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ ଆସିକି କରିଛି ନିଶ୍ଚିତ ସୁଫଳ ପାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆଗକୁ ଯୋଉ ସମୟ ନିକଟ ହେଲାଣି, ଯୋଉ ପଥର ଭିତରେ ବା ଲିଙ୍ଗ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ ମା କୁନ୍ତୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିଲାଣି ବୋଲି ସେଇଭଳି ଏବେ କିଛି ସେ ସବୁ ଜଣା ପଡୁନି, ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଛାଁ ସବୁ ଜଣା ପଡିଯିବ। ଆମର ଯୋଉ କଥାରେ ନାହିଁ ନାରୀ କେଶ ମୁକୁଳା କଲେ, କିଏ କାହାକୁ ନେଇ ଯାଉଛି, କିଏ ଅଜାତି ଜାତି ଏ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେ କଥା କହିବା ଆମର ବି ଠିକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଘଟିବ, ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ହାତ ଟେକିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ NH ଚାଲିଛି ଏଠି ପୁରା ପାରାଦୀପ ଠାରୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, 8 ଲାଇନ ହଉଛି ଏ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ। ଏଇ ବାଟେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପାରାଦୀପରୁ ସୈନ୍ୟ ମାନେ ସବୁ ଆସିବେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଉ ସମୟରେ, ସେ କଥା ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ କଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୁନିଆ ଲୀଳା ଅଛି, ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ଯୋଉ ଟିକେ ଟିକେ ହଉଛି ସିଏ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ତାପରେ ଶେଷ ହବ କୋଉଠି? ଓଳକଣା ପଡିଆରେ, ଓଁକାର କ୍ଷେତ୍ର। ହଁ ସେଇଠି ସବୁ ଶେଷ ହବ। ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହବ ସେଠି ଆଉ କେହି ନଥିବେ, ହେଲା। ହଉ ଯୋଉ ଆଜି ପୂଜା ସମୟରେ କିଛି ଫୁଲ ଟିକେ ଖସିଥିବ, ସେଇ ଫୁଲ ଟିକେ ଖାଲି ଆଣିକି ଦେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ, କୋଉଠି ଖସିଛି ସେଠି ବାହାର ନିଅନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଫୁଲ ଖସୁଛି, ଫୁଲ ଖସିବାର କିଛି ଇଏ ଏଠି ନାହିଁ। ଫୁଲ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଦିଆ ହଉଛି, ଫୁଲ ଖସୁଛି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଖସିଥିଲା। ହଁ ଆଜି ଦିଆ ହବା ଭିତରେ ସକାଳୁ ଆଉ ଆମକୁ ଦାନ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସିଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଯିଏ ଆସିବ ଖୋଜିବ ମିଳିବ, ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଯେତେ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ପାଇନାହାନ୍ତି ନା କଣ? ଯିଏ ମାଗିବେ ଦିଆହବ, ଏମିତି କାହାକୁ ଯାଚିକି ଦିଆହବ, ଯେତିକି ସେମାନଙ୍କର ମାଗିଛି ଦିଆ ହେଇଛି। ସେଥିରେ କିଛି